श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज मु आरंभ करने को जाऊँगी महिमा धर्मर त्यागी विषय रे। महिमा धर्म रे जड़े त्यागी किंबा सन्यासी हेबा ताहार नियम मान कौन अछि, महिमा स्वामी कौन सबू नियम मान आदेश करिसंती। यही विषय आरंभ करने पूर्वर आपण मानक मोर अनुरोध, जो माने प्रथम करी एही चैनल को आसीछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जो समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। एबे आसंतु आरंभ करिबा। जणे व्यक्ति जदि महिमा धर्म रे दीक्षित होई त्यागी सन्यासी हेबा को चाहिबो, तेबे अन्य धर्म रे जेपरी जहाको पारी ताहाको सन्यास धर्म रे दीक्षित करंती किंबा किछि दिन गुरुंकर पाखे पाखे रही गुरुंकर सेवा कला परे ताहाको मुख्य शिष्य भावे ग्रहण करी सन्यास धर्म रे दीक्षित कराई दियंती, सेपरी अलेख महिमा धर्म रे हुए नाही। महिमा धर्म रे जदि व्यक्ति चाहिबो तार संतान को सन्यासी करबाकू, तेबे प्रथमे सिद्ध गुरु को डाकी धर्म दांडरे से बालक सहित तार पिता माता मध्य धर्म विषय रे भल भाव रे बुझी गेरु वस्त्र ग्रहण करी बापा माँ सेही दिन ठारू धर्म पालन करी बालक को सन्यासी बोली भाबी 5 वर्ष ठारू अन्यर संकुड़ी खाइबा को देबे नाही। बापा माँ को संकुड़ी रे एते विरोध नाही, तथापि यह मानि चलिले बालक बाल्यकालरू ठीक रे रही पारिबो। मातांकर मासिक ऋतु समय रे बालकर 5 वर्ष ठारू दूरेई रहिबाकू माता चेष्टा करिवे। बालकर 5 वर्ष परे ताहाकू नीति नियमित शरण दर्शन रे छंद बंध सबू बापा शिक्षा देबे। संध्या भजन समय रे भजन करिबा समय रे बालक को पाखरे बसाई भजन करिवे ओ बालकटी सेही भजन रे अभ्यास रे परिणत हो जाई निजे भजन करिवो। यही परी 12 वर्ष पर्यंत शिक्षा देई यहाँ परे गुरुंक पाखरे नहीं छाड़िबे। 12 वर्ष मध्यरे बालक तार निज नित्य कर्म निजे शिखी जाइथिबो। गुरु गुरुजन कौन भल भावरे जानी सारिथिबो, एणु भविष्यत रे जने भल साधु होई पारिबो। 4-5 वर्षरू जेउ बालक बापा माँ को ठारू आसी गुरु पाखरे रहुचंती तांकर चपल मती जाई नथिबो। बाबांक गहन रे रहिले मध्य चपल बालक होइथिबारु गाँर छोट छोट पिलांक सहित खेल कूदरे माति जीवो। तांको सहित मिसिबारु बहुत अश्लील भाषा मध्य शिखिबो। संसार विषय रे किछि शिक्षा से करिजिवो। जेहेतु से चपलमती बालक से जहा देखिबो ताहा शिखिबो। गुरुदेव कौनसी धर्म आलोचना समय रे से स्थिर होई बसी पारिबो नाही, चगला हेबो। गुरु बाध्य होई सेई ठारू ताकू उठाई देबे। शासन मध्य करि पारिबे नाही। साधारणतः महिमा साधु माने संतान स्नेही, सेमानकू खराब बाट को नेबा को सुजोग मिल जाए। बाबांकर यही सरल नीति संतान स्नेही संतान वत्सल नीति सेही बालकटी को खराब बाट को नहीं जीवो। बाल्यकाल गत हेबा ठारू जदि गुरुंक सहित जाए
ତେବେ ସେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟମଣି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଥିବ। ଏହା ଗଲା ଆଦ୍ୟ କାଳରୁ ବାଳକଟିଏ ତ୍ୟାଗୀ ହେବା ବିଷୟ। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ବିବାହ କରି ଘର ସଂସାର କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସକାଶେ କିନ୍ତୁ କଠୋର ନିୟମମାନ ରହିଛି। ବିବାହ ପରେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ମହାପାପରେ ଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି। ନିଜେ ଜଣେ ପାପୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ସେ କିପରି ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବେ? ଏଣୁ ପୁତ୍ରବାନ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତ୍ୟାଗୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ରକୁ ବୁଝାଇ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତ୍ୟାଗୀ ହେବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ପର ଜନ୍ମରେ କୀଟ ଜନ୍ମ ପାଇବେ, ପୁନରାୟ ପଶୁ ଜନ୍ମ ପାଇ ଏମାନଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ତ୍ୟାଗୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଦେବ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଖପାଖ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଧର୍ମଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବିଦାୟ ନେବେ। ଆଉ କେବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବହୁତ କଠିନ ବ୍ୟାପାର। କାରଣ କେଉଁଠାରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରି ପୁଅଟିଏ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ କଥା ମନରେ ପଡ଼ିଯିବ। ମନ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେବ। ଲୁଚି ଛପି ଘରକୁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ପଠାଉଥିବେ। ତେବେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗୀ ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଦୁଇ ନାବରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ଯାହା ହୁଏ ତାହା ହିଁ ହେବ। ସଂସାର ନାବ ନଦୀର ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରେ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାବ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗତି କରେ। ଏଣୁ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟି ନାବରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ନା ଏ ନାବରେ ରହିପାରିବେ ନା ସେ ନାବରେ ରହିପାରିବେ। ମଝିରେ ଅଥଳ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଳି ପଡ଼ିବେ ଓ ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୋ ନାତି ନିରଞ୍ଜନକୁ 2.5 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଗୁରୁଗାଦିଟାରେ ଦୀକ୍ଷା କରାଇ ନୀତି ନିୟମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରାଉଛି, ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସାଧୁ ହୋଇପାରିବ ଓ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ସିଏ ହିଁ ଆମ ବଂଶର ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା। ତାହାରି ପାଖରୁ ଆମ ବଂଶର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା। ନହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପରିବାରରେ କୁମାର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚାନ୍ଦ ଏ 3 ଗୋଟି ନାମ ଆମ ପରିବାରରେ ରହିଅଛି। ସବୁ 12 ଗୋଟି ବର୍ଷର 12 ଗୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଖୁବ୍ ବୃହତ୍କାୟ ଚନ୍ଦ୍ର। ସେଥିସକାଶେ ଏହି 3 ଗୋଟି ନାମ କୁମାର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚାନ୍ଦ ଆମ ପରିବାରରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର କିଛି ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଜଣେ ଜାଣିନଥିବ କିମ୍ବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି କି କେହି ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବ ବୋଲି। ଆମ ପରିବାରରେ ଏହିପରି 3 ଗୋଟି ନାମ ରହିଅଛି, ଯାହା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ। ଏହି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ ହେଉଛି ଏହି ଲିଟିଲ ବାବା ନିରଞ୍ଜନ। ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିଲି। ଲିଟିଲ ବାବା ନିରଞ୍ଜନର ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମନା, ବାବାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସୁକୃତ ଫଳ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଏହି ଲିଟିଲ ବାବା ନିରଞ୍ଜନ ଦିନେ ଜଣେ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବ ଓ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ଏହା ହିଁ ମୋର
କାମନା ଓ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।